ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல். இந்த புதிய ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். இதுவரை என்னுடைய யூடியூப் சேனலை பார்த்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவா எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றிகள். இன்னும் யாரானும் பார்க்காதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் இருந்தாலும் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. நான் என்னுடைய ஆடியோட்களை ஒரு தரமும் லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் எல்லாத்தையும் அதை கேட்டு அனுபவிக்க முடியும். இதுவரை நம்ம 2 ஸ்கந்தங்களை முடிச்சிருக்கோம். இப்போது இந்த ஆடியோவிலேருந்து 3வது ஸ்கந்தம் ஆரம்பமாகுது. போன 2வது ஸ்கந்தத்தினுடைய முடிவில் மைத்ரேயரும் விதுரரும் சந்தித்த போது அவள் 2 பேரும் என்னென்னலாம் பேசினா. அவர் தன்னுடைய சொந்த வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு தீர்த்த யாத்திரைக்கெல்லாம் போனாரே, அது சம்பந்தமாகவும் எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சவனகாதிகள்லாம் கேட்டால் அதனுடைய பதிலை இந்த 3வது ஸ்கந்தத்தில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பிரதமோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச. एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावणं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रुद्धिमते यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्. राजोवाच. कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास सङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन प्रभो. न ह्यल्पार्थोऽध्यायस्तस्य विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः. सूत उवाच. स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति. श्रीशुक उवाच. यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्नधर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह. यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं नवारयामास नृपक्ष्णुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याखुचकुङ्कुमानि. द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो धात्समयेन दायुं तमोजुषाणो यत् अजातशत्रोः. यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगादकृष्णः न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः. यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अताह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति. अजातशत्रो प्रीतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः स्वसन्दृशा यत्त्वमलं बिभेषि. पार्तांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः
स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टोऽयमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गतश्रीः त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्यूचिवान् तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्तासकर्णानुजसौबलेन कयेन मत्रो बजुहावजिह्मुं दास्यासुधं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपपरकृत्यास्ते निर्वास्यतामासु पुराश्वसानः स इत्थम् अत्युल्बणकर्णबाणैः भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्ध्वारि निधाय मायां गतौ व्यथो यात् उरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात् तीर्कपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिहीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः गां पर्यटन्मेद्य विविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोदशयनोऽवधूतः अलक्षितस्वैः अवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्च सा शशितिमेकचक्राम् एकादपत्राम् अजितेन पार्थः तत्रातशुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयं सम्पर्धया धक्तमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च भृतो रताग्नेः असितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्तु अतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तद्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम् अपृच्छद् भगवत्प्रजानां कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पद्मानुवृद्ध्येककिलावतीर्णौ आसात उर्व्याकुशलं विदाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामस्सास्ते सुखमङ्गशौरिः
यो वै स्वश्रूणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरूताधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज दाशार्हकानाम् अधिपः स आस्ते यम् अभ्यषिञ्चन् शतपत्रनेत्रो नृपासनासां परिगृह्य दूरात् कच्चिद्धरे सौम्यसुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणीरतिनां साधु साम्बः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं सकज्जित्युयुदानस्ते यः फाल्गुणाल्लब्धधनुरहस्यः लेपेज्ञसादोक्षजसेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम् कच्चिद्भुतस्वस्त्यनमीवास्ते स्वपल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसुषु अचेष्टतप्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञविधानमर्थम् अपि स्विदास्ते भगवान् शुकं वो यत्सात्वतां कामदुःखो निरुद्धः यमामनन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपादिसेतुं दुर्योधनोतप्यदयत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृतागेषु अघमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेहे मार्गं गतायाश्चरतो विचित्रम् कच्चिद्यशोधा रथयूतपानां गाण्डीवधन्वो परधारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमौ उतस्वित्तनयौ पृतायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्धाय मृधेश्वरिक्तं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्राते अहो पृतापि दृह्यतेर्बकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरोधिरथो विजिघ्ये धनुर्द्वितीयः खगुभश्चतस्रः सौम्यानुशोचे तमदः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन
सोऽहं हरेर्मत्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमधोत्पतानां महीं मुहुश्चालयतां चमूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽपि उपैक्षतागं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यता कोर्हदि देहयोगं परो गुणानाम् उत कर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्ना अखिललोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. விதுரர் தன்னுடைய மிக சௌகரியமான செழிப்பான வீட்டை விட்டு ஏன் காட்டுக்கு போனார்? அங்கே மைத்ரேயரை பார்த்து என்ன கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சௌனகாதிகள் சூத மகரிஷிகிட்ட கேட்குறா. இவாளெல்லாம் சௌனகர்களோ சூதரோ அவளே நன்கு விஷயங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சவா. சூதர் கதைகள் சொல்கிறதுலலாம் ரொம்ப கெட்டிக்காரர். புராண இதிகாசங்களெல்லாம் அப்பாக்கிட்டேருந்து நன்னா தெரிஞ்சின்றவர். அவர் விதுரரும் மைத்ரேயரும் என்ன பேசினார் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறார். விதுரரும் மைத்ரேயரும்னு சொன்னால் அவள் ரெண்டு பேரும் மகா மேதைகள். அப்பேற்பட்ட மேதைகள் ரெண்டு பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்தித்து பேசுகிறான்னா அவள் என்ன சாதாரண விஷயத்தெல்லாம் பேசுவாளா? பேசக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் மிக உயர்ந்த விஷயமாகத்தான் இருக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்ந்த விஷயம்னா அது கண்டிப்பாக பகவத் விஷயமாகத்தானே இருக்க முடியும். அப்படி அந்த சிறந்த பக்தரான விதுரர் மைத்ரேயரிடம் என்ன பேசினார், எங்கே பேசினார் அப்படின்னெல்லாம் பரீட்சித்து கேள்வி கேட்குறான். இந்த கேள்விகளுக்கு சுகபிரம்ம ரிஷி பதில் சொன்னார். அதை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சூத மகரிஷி சொல்கிறார். சுக மகரிஷி சொல்கிறார், எல்லாவற்றிற்கும் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண பகவான் பாண்டவாளுக்கு தூதாக அஸ்தனாபுரத்துக்கு போனார். ஆனால் அவர் துரியோதனனுடைய அந்த பெரிய அரண்மனையோ அதில் உள்ள பல வசதிகளையோ எதையுமே லட்சியம் பண்ணாமல் தன்னுடைய சொந்த வீடு மாதிரி நினச்சிக்கிண்டு தன்னோட பக்தனான விதுரனுடைய வீட்டுக்குத்தான் போனார். இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் சாதாரணமாக இருப்பா, ஒருத்தர் சிங்கிள் பெட்ரூமில் இருப்பா, ஒருத்தர் டபுள் பெட்ரூமில் இருப்பா, ஒருத்தர் 4 பெட்ரூமில் கூட இருப்பா. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை சரி அப்படி அவள் கூப்பிட்டானே, ஐயோ பரவாயில்லப்பா நம்ம அவாத்துக்கே போகலாம், அவாத்தில் நிறைய வசதியெல்லாம் இருக்குது, நல்ல பெட்டெல்லாம் இருக்குது, ஏசியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பல வசதிகள் இதெல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணினார், அதெல்லாத்தையும் பார்க்கலையாம். தன்னுடைய சொந்த வீடு மாதிரி நினச்சிண்டு தன்னுடைய பக்தனான விதுரருடைய வீட்டுக்குத்தான் போனார். அந்த வீடு எப்பேற்பட்ட வீடு, அதுக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம் பாருங்கோ, பகவானுடைய காலடிபட்ட வீடு. அப்படி அந்த பெருமையுடைய அந்த வீட்டை விட்டுட்டு விதுரர் காட்டுக்கு போனார். அந்த இடத்துல மைத்ரேயரை சந்தித்த போது இந்த விஷயத்தெல்லாம் பற்றி கேட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார். திருதராஷ்டிர மகாராஜன் நேர்மையற்றவர், விவேகம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சமும் இல்லாதவர். துஷ்டனான துரியோதனன் பல அதர்ம செயல்களை எல்லாம் பண்ணினான். அப்படி அவன் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுக்கும் எந்தவித மறுப்புமே சொல்லாமல்
மறுப்பு சொல்லலைன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு அவர் உடந்தையாகவே இருந்தார். பாண்டுவோட பிள்ளைகளெல்லாம் என்ன பண்ணினா, அரக்கு மலைகளை வச்சு தீ வச்சா. திரௌபதியினுடைய தலையை பிடிச்சி இழுத்து துச்சாதனன் சபைக்கு இழுத்துன்னு வந்தான். அவள் அழுதா, கதறினா, எல்லாம் பண்ணினா. அப்போவும் அவர் என்ன பண்ணினார்? அதை துரியோதனா இதெல்லாம் தப்பு, துச்சாதனா இதெல்லாம் செய்யாதே, தவறு, நிறுத்துன்னு ஒரு ராஜாவாக அவர் அதெல்லாம் சொல்லலையே. அதை அவர் தடுக்கவே இல்லையே. வாய மூடின்னு சும்மா தானே இருந்தார். அப்போது அவனுடைய செயல்களுக்கு அவர் உடந்தையாகத்தான் இருந்தார் என்பது தெரிகிறது. துரியோதனன் என்ன பண்ணினான்? தர்மபுத்திரரை சொக்கட்டான் ஆட்டத்துக்கு கூப்பிட்டு அவரை ஆட வச்சு அவருடைய சொத்துக்களை எல்லாத்தையும் தான் பிடுங்கி எடுத்துண்டு காட்டுக்கு போக சொல்லி சொன்னான். அப்படி 12 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னபோது அவள் 12 வருஷம் காட்டிலையும் வாழ்ந்து 1 வருஷம் மறைஞ்சும் வாழ்க்கையை நடத்தினான். அதுக்கப்புறம் திரும்பி தங்களுக்கு உரிய பாகத்தை கொடு அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தா தரலை. கெஞ்சினா, மன்னாடி பார்த்தா, ஆனால் தரல. திருதராஷ்டிரன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தார். ஆனால் தரலையே. அவர் ராஜ்யம் பங்கு அவளுக்கு கொடுத்து தான்ப்பா ஆகணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லையே. அதனால் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு அனுப்பிச்சான். அவரும் அவள்கிட்டெல்லாம் போய் பேசி பார்த்தார். ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தைகளெல்லாம் யாரும் பெருசாக மதிக்கவே இல்லை. நமக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம புத்தியில் ஏறாது. இதுவும் அவளுடைய நேரம்தான். அப்படி இல்லைன்னா அவள் அப்போவே கிருஷ்ணன் சொல்கிறத கேட்டிருந்தா இந்த யுத்தமே வந்திருக்காது, இவாளெலாம் அழிஞ்சே போயிருக்கவே மாட்டா. அதனால் பகவான் என்னத்தையோ நினச்சிக்கிண்டு தான் அவதாரம் பண்ணினார். அவருடைய அவதார காரியமும் நிறைவேறணும் இல்லையா? அதனால தான் அவன் புத்திக்கே இதெல்லாம் ஏற்றுக்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா யுத்தம் வந்திருக்காது, இந்த பூபாரத்தை அவரால் குறைச்சிருக்கவும் முடியாது. அப்போது அந்த நேரத்தில் அவள் யாருமே கிருஷ்ணன் வார்த்தையெல்லாம் கேட்கல, மதிக்கலை. பாண்டவாளுக்கெல்லாம் அவளுடைய பாகத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இது சம்பந்தமாக பேசுகிறதுக்காக, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக விதுரரை திருதராஷ்டிரன் வர சொல்கிறார். சரின்னு சொல்லிவிட்டு விதுரர் அங்கே போகிறார். விதுரர் கிருஷ்ண பக்தன். அவர் என்ன சொல்ல முடியும்? அவர் நியாயத்தை மட்டும்தானே சொல்ல முடியும் அவரால். அவர் மாற்றி எப்படி சொல்லுவார்? விதுரர் ரெண்டாவது, அவர் எதையுமே ரொம்ப யோசித்து பேசக்கூடியவர், யோசித்து செய்யக்கூடியவர். அப்போது அந்த விதுரர் சொன்னார், தர்மபுத்திரன் ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவன். அவன் எத்தனையோ நீங்கள் பண்ணின குத்தங்கள் எல்லாத்தையும் பொறுத்துண்டு பல கஷ்டத்தையும் துன்பங்களையும் தாங்கிண்டு அவள் இருக்கா. ஆனால் இப்படிலாம் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாளேங்கிறதுக்காக அவர் யாருக்கிட்டையும் எந்த விதமான விரோதத்தையும் பாராட்டலை. ஆனால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளோடலாம் செஞ்சுண்டு பல அபகாரங்களை எல்லாம் நீங்கள் செஞ்சல், அதெல்லாம் அவள் பொறுத்துண்டு தனக்கு ஒரு நியாயமான பங்கைத்தானே அவள் திருப்பி கேட்குறா. அதனால் அவளுடைய நியாயமான பங்கை அவளுக்கெல்லாம் நீங்கள் திருப்பி தரத்தான் வேணும், அதுவே சரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார். அதை தவிர என்ன சொல்கிறார்? பீமன் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பண்ணினதுக்காக உங்களை எப்படியும் பழிவாங்க காத்துண்டு தான் இருக்கான். நீங்கள் அவள்கிட்ட எப்போதும் பயந்துட்டே தான் இருக்கள். அதனால் நீங்கள் அவளுடைய பங்கை கொடுக்கறது தான் சரி அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் சொல்கிறார். கிருஷ்ணன் பாண்டவாளையெல்லாம் தன்னுடைய உறவாக நினச்சிக்கிறார். எதுகுல மன்னர்கள், இளவரசர்கள் எல்லாரும் அவளுடைய ஊரில் துவாரகா நகரத்தில் பகவானோட சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கா. செஞ்சிருக்கிற பாபத்தினுடைய ஒரு உருவம், அத்தனை பாபத்தையும் சேர்த்து ஒரு உருவமாக, ஒரு பிக்சர் மாதிரி, ஒரு டிராயிங்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்று வரைஞ்சி பார்த்தா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அது துரியோதனனுடைய ஒரு உருவம் போகலத்தான் வரும். அப்படிப்பட்ட இவனால், ஏன்னா அவனே பாபத்தின் சொரூபம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட இந்த துரியோதனனால் உங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சின்னு இருக்கீங்களே, அது கிடைக்குமா? அவனும் கிருஷ்ணன்கிட்ட விரோத புத்தி உடையவன். இவனால் உங்களுக்கு எந்த வித நன்மையும் பிரயோஜனமும் கிடைக்காது. இவனால் காலனாக்கு உங்களுக்கு நல்லது ஏற்படாது, க்ஷேமமும் ஏற்படாது. அதனால் கெட்ட நடத்தை இருக்கக்கூடிய இந்த புத்திரனை நாட்டை விட்டு துரத்த வேண்டும். ஒரு குலத்தினுடைய க்ஷேமத்துக்காக ஒருவனை தியாகம் பண்ணுறதுனால எந்த விதமான தவறுமே இல்லை. மேலும்
நீங்கள் தர்மபுத்திரருக்குடைய அவளுடைய பாகத்தை எல்லாம் கொடுத்துடுங்கோ, அதுதான் நியாயம் தர்மம் என்று விதுரர் சொன்னார். அவர் நியாயத்தை தான் பேசுவார், அதனால் நியாயத்தை தான் அவர் சொன்னார். அவ்வளவுதான். அதை கேட்டான் துரியோதனன். வந்தது கோபம், அப்படியே உதடெல்லாம் துடிச்சுது, கண்ணெல்லாம் செவந்து போச்சு. அப்படியே உருன்னு ஒரே கோபம் அப்படியே தகிக்கிறது அவங்ககிட்ட. அதனால் அவன் என்ன சொல்லிடுறான், தாசியின் புத்திரனான இந்த விதுரன் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம கூடையே இருந்து குழி பறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவது போல நமக்கே இவன் விரோதத்தை செய்கிறான். உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் பண்ணுறார், சத்ருக்களுக்கு அனுகூலம் பண்ணுறார், பகைவர்களுக்கெல்லாம் உடந்தையாக இருக்கிறான். அதான் பாண்டவர்கள்லாம் அவளுக்கு பகைவர்னு அப்படின்னு துரியோதனன் நினச்சிக்கிறான். ஆனால் பாண்டவா அப்படின்னு நினச்சிக்கவே இல்லை. பகைவர்களுக்கெல்லாம் உடந்தையாக இருக்கிற இவனை அரண்மனையை விட்டு துரத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விதுரரை ரொம்ப கேவலமாக பேசி அவமானப்படுத்துகிறான். இதை கேட்டார் விதுரர். அதுக்காக அவர் ஒன்றும் வருத்தப்படலை. ஏன்னு கேட்டால் அவர் மனசெல்லாம் பகவானையே ஆக்குப்பை பண்ணிட்டு இருக்கு. பகவானுடைய ஸ்மரணை தான் அவருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்குது. அவர் இதுக்காகலாம் இதெல்லாம் என்ன விஷயம் போ லோகத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி உலகத்தை பற்றியே அவர் கவலைப்படலை. அவர் மனசு முழுக்க பகவானே நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால இதை பற்றிலாம் அவர் வருத்தப்படலை, கவலையும் படலை. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறார், அரண்மனையை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு வெளியில் அரண்மனையுடைய வாசலில் தன் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வில்லை வச்சுட்டு அவர் வெளியேறிவிட்டார். அவர் போக வேண்டியது தானே, சும்மா எதுக்காக தன்னுடைய வில்லை அரண்மனையுடைய வாசலில் வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சா, விதுரர் என்ன நினச்சாராம், விதுரர் பாண்டவாளோட சேர்ந்துண்டு தங்கிட்ட யுத்தத்துக்கு வந்துடுவாரோ அப்படிங்கிற அந்த சந்தேகம் இந்த துரியோதனாதிகளுக்கெல்லாம் வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் அதை அப்படி செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணினார், க்ஷேத்ராடங்களுக்கெல்லாம் போனார், அயோத்தியா போனார், மதுரா போனார், துவாரகா போனார், இந்த மாதிரி பல ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போனார். மர உரியெல்லாம் உடுத்திண்டார். இவரை பார்த்தா இது விதுரரா அப்படின்னு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றம் உடையவராக இருந்தாராம். பகவானை முழுக்க 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 மனசுக்குள்ளே நிறுத்திண்டார். பல விரதங்களை எல்லாம் மேற்கொண்டார், பல இடங்களுக்கு சென்றார், பல தீர்த்தங்களுக்கெல்லாம் சென்றார். அப்படி போயின்னு இருக்கும்போது பிரபாச தீர்த்தத்திற்கு வந்தார். அங்கே அந்த பிரபாச தீர்த்தத்துக்கு வந்ததும் அங்கே எல்லாரும் கௌரவர்கள் எல்லாம் நாசமடைந்தார்கள் அப்படின்னு ஜனங்கள்லாம் பேசிக்கிறா. அதை கேட்டார். மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமாச்சு. இருந்தாலும் எல்லாரும் சொந்த பந்தம் தானே, எது துரியோதனனாக இருந்தாலும் சரி, பாண்டவாளாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே விதுரரை பொறுத்த வரைக்கும் சமம் தானே. அவருக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது. சரஸ்வதி நதியை நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்ந்தார். அந்த சரஸ்வதி நதி இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல 11 தீர்த்தங்கள் இருக்கான். திரிதா, உஷானா, மனு, பிருத்து, அக்னி, அச்சிதா, வாயு, சுதாச்சா, கோ, குஹா, ஸ்ராத்த தேவா அப்படின்னு 11 தீர்த்தங்கள் இருக்காம். பல விஷ்ணு ஆலயங்கள்லாம் இருக்காம். அவைகளை எல்லாத்தையும் பார்த்தார், தரிசனம் பண்ணினார். அந்த தீர்த்தங்கள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் சூரத்து, சௌவீரம், மத்ஸ்யம், குருஜாங்கலம் அப்படிங்கிற பல தேசங்களை எல்லாம் சுற்றிண்டு கடைசியில் யமுனை கரைக்கு வந்தார். அங்கே உத்தவரை பார்க்குறார். உத்தவர் பகவானை பிரியாமல் சதா பகவானுடைய இருக்கக்கூடியவர், ரொம்ப அமைதியாகவும் இருக்கக்கூடியவர் அவர். அந்த உத்தவரை பார்த்தோன்னே விதுரர் ரொம்ப பிரியத்தோட அப்படியே அவரை கட்டி ஆற தழுவிக்கிறாராம். தன் பந்துக்கள்லாம் சுகமாக இருக்காளா அப்படின்னு எல்லாம் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். உத்தவர்கிட்ட விதுரர் கேட்குறார், பலராமன், ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் எல்லாரும் நன்னா இருக்காளா, வசுதேவர் சுகமாக இருக்காரா, யதுக்களினுடைய தளபதியான பிருத்யும்னன் மின் ஜென்மத்தில் மன்மதனாக இருந்தவனாம். ஸோ அவன் ருக்மிணியோட புள்ள. அப்புறம் விஷ்ணு போஜர்களுடைய தலைவரான உக்ரசேனர் சௌக்கியமாக இருக்காரா, சாம்பன் சௌக்கியமாக இருக்கானா. சாம்பன்கிறது ஜாம்பவதியோட புள்ள. ஜாம்பவதி தனக்கு குழந்தை வேணும்னு ரொம்ப விரதம் இருந்து அவனை பெற்றெடுக்கிறார். பூர்வ ஜென்மத்தில் அவன் பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கு சுப்பிரமணியனாக இருந்தாராம் அந்த சாம்பன். அவர் அப்புறமா விவேகியான அக்ரூரர் ரொம்ப நலமாக இருக்காரா. அக்ரூரர் கிருஷ்ணனுடைய பாத தூசியில் விழுந்து புரண்டவர் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட பக்தி உடையவர் அவர். அவா சௌக்கியமாக இருக்காளா, பகவானை
வயத்தில் சுமந்துண்டாளே அந்த தாயான தேவகி, அது என்ன சாதாரண பாக்கியமா? அது எப்பேற்பட்ட பாக்கியம். அந்த தேவகி நன்னா இருக்காளா? அனிருத்தன் எப்படி இருக்கார்? சத்யபாமா நலமாக இருக்காளா? தர்மபுத்திரர் அர்ஜுனன் எல்லாரும் சௌக்கியமா? கிருஷ்ணனுடைய துணையோடு இவாள்லாம் ராஜ்யத்தை நல்லபடியாக நடத்தின்னு இருக்காளா? பீமசேவன் தன்னுடைய கோபத்தெல்லாம் விட்டுட்டானா? அர்ஜுனன் நலமாக இருக்கானா? பாண்டு வில்லையே தனக்கு உதவியாக வச்சுக்கொண்டு 4 திசைகளையும் ஜெயிச்சுன்னு இருந்தாரே, அப்பேற்பட்ட சூரனுடைய மனைவியாகிய குந்தி தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காகவே தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாளே, அந்த குந்தி உயிரோடு நன்னா இருக்காளா? நகுல சகாதேவர்களெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காளா? இப்படி பல எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்காளா அப்படின்னு கேட்டுருக்கார். உத்தவரே, துர்கதியை அடைய தயாராக இருக்கக்கூடிய திருதராஷ்டிரனை பற்றி நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். அவர் தம்பியான பாண்டு மகாராஜன் இறந்த பிறகு அவருடைய குழந்தைகளுக்கு அவர் துரோகம் பண்ணினத்தினால சகோதரனுக்கும் தான் அவர் துரோகம் செய்தவர் ஆகிறார். அவர் பிள்ளைகள் துரியோதனன் என்னை பட்டணத்திலிருந்து துரத்தி விட்டான். ஆயினும் நான் பகவானுடைய சித்தத்தை புரிந்து கொண்டு யாரோட கண்ணிலும் புலப்படாமல் அல்லவா இருக்கிறேன். கிருஷ்ண பகவான் துஷ்ட குணங்களுடைய துரியோதனன் போன்றவர்களையெல்லாம் குற்றம் செய்த அதே க்ஷணத்திலேயே அவர்களை கொல்வதற்கான சாமர்த்தியத்தை உடையவர்தான். ஆனால் அப்படி பகவான் கொல்லலை. என்ன பண்ணினார்? தூது தான் போனார் அவள்கிட்ட. அப்போ என்னாச்சு? அவர்களிடம் அவமானப்பட்டு அதையும் பொறுத்து கொண்டார். எதற்காக இப்படி பொறுமையாக இருக்கணும்? அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, படிப்பு, பணம், உயர்ந்த குலம் இவைகளெல்லாம் பிறந்து அதனால் ஏற்பட்ட அந்த மதம் இருக்குது பாருங்கோ, அதனால தான் எல்லாரும் மற்றவாளெல்லாம் துன்பத்துக்கு ஆளாக்குறா. இவர்களாலெல்லாம் ஏதான நன்மை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை தான். இவாளெல்லாம் பூமிக்கு பாரம்தான். அதனால் பூமியின் பாரத்தை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் பகவான் பொறுமையாக இருந்தார். துஷ்டர்களை சம்ஹாரம் செய்வதற்காக பகவான் ஜென்மத்தை எடுத்தார். அவர் கர்மாதீதன், கர்மங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். எந்த கர்மமும் அவரை பந்தப்படுத்தாது. அனைத்திற்கும் ஈசனாக இருக்கக்கூடிய அவருக்கு, கர்மாதீதனாகிய பிறப்பே இல்லாத அவருக்கு சரீரம் எப்படி உண்டாக முடியும்? அவர் கருணையால் தன்னை சரணடைந்தவர்களுக்காக எதுகுலத்தில் தோன்றினார். ஏன்னா எல்லாரும் பகவான் கிட்டக்கத்தானே போய் எனக்கு இந்த மாதிரி பூமியின் பாரத்தை தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி பூமி தேவி அழுதாளே, அதனால் தன்னை சரணடைஞ்சதுனால பகவான் இப்படி ஒரு சரீரத்தை எடுத்துட்டு எதுகுலத்தில் தோன்றினார். அதனால் அனைவருக்கும் அடைக்கலம் தருகின்ற பிறப்பற்ற சம்சார துக்கத்தை போக்கக்கூடிய பெரிய கீர்த்தி உள்ளவரான அந்த கிருஷ்ணனுடைய கீர்த்திகளை பற்றி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்குறார். அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் உத்தவர்கிட்ட கேட்குறார் அப்படின்னு சொல்லி சுகர் சொல்கிறார் அப்படின்னு இந்த சாப்டர் முடியறது. இதை தொடர்ந்து அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.